Assalamu alaikum to the people of the world. I am Muhammad Ali from Bangladesh. As you can see, thousands of people have gathered here and protesting. As you know that a country named Palestine, people, they are dying every day. Today I come live not for entertainment, not for debate, but for a matter of deep pain and heavy conscience. To speak for the oppressed, for the innocent lives being lost every day in Palestine. What we are witnessing is not just a political issue. It is a humanitarian crisis. Children, women and families are being killed, displaced and silenced. This is not a war between equals. This is an aggression against the people who have already suffered for decades. We from Bangladesh and from around the world cannot stay silent. Our silence is a form of acceptance, and I refuse to accept injustice. I'm not here to spread hate. I'm not here to attack anyone. I'm here to remind all of us, humanity must come first. Whether you are Muslim, Christian, Jew or atheist, when innocent people are being bombed, when hospitals are destroyed, when the crisis of children go unheard, we must raise our voices. To the people of Palestine, we see you, we hear you, we stand with you. Your pain is our pain. Your struggle is not forgotten. From the villages of Bangladesh to the cities of the world, millions are standing up for your rights, your dignity, and your freedom. Let us not be afraid to speak truth peacefully. Let us raise awareness, educate others, and most importantly, pray for peace, justice, and the end of all forms of oppression. May justice prevail. May the oppressed find strength, and may our hearts always remain on the side of humanity. Free Palestine. Dear viewers, today you can see thousands of people, they are protesting. They want the IDF must stop this aggression on Palestinian people. People from Hatajari and people from Al-Jamiat Al-Ahliya Darul Uloom Islam Hatajari and non-political organization Hafazat Islam Bangladesh. They have come and they want to say, they are holding slogans, please free Palestine. Palestinian people, they have their rights to live in their country peacefully. They shouldn't be out of their country. The world leaders, you must look at this, what they are saying. They want this aggression to be stopped immediately. We just can't go like that. The world leaders, you look at Palestinian people, how people are suffering, how they are dying. They are suffering a lot. Please stop this. You take action against their country, what they are doing. They are killing people there. প্রিয় দর্শক, আমি যাদেরকে আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে যে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম বইনুল ইসলাম প্রকাশ হাটহাজারী মাদ্রাসার সামনে ডাকবাংলো থেকে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ আজকে রাস্তায় নেমেছে। তারা একটাই স্লোগান ধরছে যে স্বাধীন ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনে যে বর্বরোচিত হামলা চলছে সেটার প্রতিবাদ তারা জানাচ্ছে। তারা ইসরায়েল কর্তৃক যে আগ্রাসন সেখানে যুগ যুগ ধরে দশক ধরে হয়ে আসছে, তার যে একটা চরম আগ্রাসন তারা শুরু করেছে, এটা তারা বন্ধ চাচ্ছে। তারা বিশ্ব সম্প্রদায়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে ফিলিস্তিনিদের অবশ্যই তাদের ভূমিতে থাকার অধিকার রয়েছে। তাদের এই অধিকার খর্ব করার কোন অধিকার অন্য কোন আগ্রাসী বাহিনীর দেশের নেই, এটাই তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তো আমি চেষ্টা করেছি কিছু কথা বলার জন্য, মূলত এখানকার বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য। আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের সেই মিছিলটুকু দেখানোর জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মুসলমান এখানে রাস্তায় নেমে এসেছে। তারা রাস্তায় নেমে এসেছে কারণ তারা চাচ্ছে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অবশ্যই এই আগ্রাসন বন্ধ করবে এবং সেই দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে। আজকে মুসলমানের কথা বাদ দেন, আজকে যদি মানবতার কথা বলেন তাহলে যে ছোট ছোট বাচ্চা, মৃত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে তারা বাবারা কান্না করছে। আজকে যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী
যারা মানবতার জন্য কাজ করে তাদেরকে যেভাবে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করছে, এটা কোনো সভ্য জাতি মেনে নিতে পারে না। এখানকার মানুষ, বাংলাদেশের মানুষ সে জানানটুকু দিচ্ছে, তারা এখানে মিছিল করছে, স্লোগান দিচ্ছে, তারা চাচ্ছে যে কোনো ধরনের আগ্রাসন বন্ধ হোক। প্রিয় দর্শক, আমি আমার অবস্থান থেকে বলি, যখন আমরা ভিডিওগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখি তখন আমাদের খুবই কষ্ট হয়। ছোট ছোট বাচ্চা, তাদেরকে যেভাবে খুন করা হয়েছে, হাজার হাজার বাড়িঘর যেভাবে বম্বিং করে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এবং হাজার হাজার মানুষ প্রাণভয়ে দিক বিদিক ছুটছে, এটা কখনো মেনে নেওয়ার মতো নয়। আজকে যারা বিশ্বমোড়ল, যারা আজকে শান্তির কথা বলে, যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে, তারা আজকে কোথায়? অথচ তারাই তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে। এটা কোনোদিনও মেনে নেওয়ার মতো নয়। আজকে সারা বাংলাদেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এগুলা নিয়ে প্রতিবাদ হচ্ছে। এই প্রতিবাদ কেন হচ্ছে? কারণ সেখানে মানবতা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। তারা যে আগ্রাসন শুরু করেছে সেটা চরম পর্যায়ে তারা গিয়ে পৌঁছেছে। এখন সবার শুধু একটাই দাবি, এগুলা বন্ধ হোক এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগুলা বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ হাজার হাজার মাইল থেকে তারা এই দাবি জানাচ্ছে। এরকম অসংখ্য মিছিল, হাজার হাজার মানুষে এরকম মিছিলগুলো নিয়ে রাজপথে নেমে এসেছে। তারা একটাই দাবি জানাচ্ছে যে বন্ধ করতে হবে ইসরায়েলি আগ্রাসন। নিরপরাধ মানুষকে খুন করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এখানে ছোট ছোট শিশু থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সী নারী পুরুষ সবাইকে নির্মমভাবে খুন করা হচ্ছে। এই মানুষগুলো সেটার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এই প্রতিবাদ হচ্ছে বাংলাদেশে, হচ্ছে হাটহাজারী, চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায়। আর আজকের এই যেখান থেকে আমি এই ভিডিওটা তুলে ধরছি সেটা হচ্ছে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা শাখা। তারা এই বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। আমরা বিশ্ব সম্প্রদায়কে এখান থেকে একটা বার্তা দিতে চাই, আপনারা বন্ধ করেন। যারা নির্বিচারে ফিলিস্তিনি মানুষদের খুন করছে তাদেরকে থামান। যারা এই নির্মম নির্যাতন, নিপীড়ন, খুন, ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, অবশ্যই তারা তাদের পাওনা হয় পৃথিবীতে বুঝে পাবে, না হয় শেষ বিচারের দিন তারা বুঝে পাবে। দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ সে বিক্ষোভ মিছিলে তারা এটা জানান দিচ্ছে। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকেরই স্লোগানে শুধু একটাই, আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমিতে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে দিতে হবে। যারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে তারা। প্রিয় দর্শক, এরকম হাজার হাজার মানুষের পদচারণায় রাজপথ প্রকম্পিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের যত মিডিয়া কর্মী আছে প্রত্যেকেই এই বিষয়গুলো তুলে ধরছে। ফেসবুকের কিছু রেস্ট্রিকশনের কারণে হয়তো স্লোগানগুলো আমরা এখানে তুলে ধরতে পারছি না। তারপরেও আমরা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে এটাই দাবি জানাবো যে বাংলাদেশের মানুষ বসে নেই। বাংলাদেশের মানুষ ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে আছে। ফিলিস্তিনি জনগণকে তারা সাপোর্ট দিচ্ছে। এখন আমরা হাটহাজারী বাস স্ট্যান্ড গোল চত্বরের কাছাকাছি থেকে আপনাদেরকে এই মিছিলের দৃশ্যটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সবাই শুধু একটাই বলছে যে ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমিতে থাকতে দাও, তাদেরকে সম্মানের সাথে বসবাস করতে দাও, শান্তিতে বসবাস করতে দাও। যারা তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করছে, যারা তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করছে, তাদের বিরুদ্ধে তারা এখানে স্লোগান দিচ্ছে। সবাই একটাই দাবি তুলছে যে বন্ধ করতে হবে ইসরায়েলি আগ্রাসন। ফিলিস্তিনির পাশে সাধারণ জনগণ আছে, এই কথাগুলো এখানে বলছে। তো প্রিয় দর্শক, আমরা এখানে শেষ করতে চাই, যুক্ত করবো আর কোনো ভিডিওতে। একজন সংবাদকর্মী হিসাবে আমিও এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি ইসরায়েলি আগ্রাসনের। ইসরায়েল যে বর্বরচিত হত্যাকাণ্ডগুলো
আজকে কয়েক দশক নয়, অনেক অনেক বছর ধরে চালিয়ে আসছে। এটার বন্ধ হোক, এটা শেষ হোক। ফিলিস্তিনি তাদের স্বাধীন ভূখণ্ডে তারা শান্তিতে গৌরবের সাথে মাথা তুলে বসবাস করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে তাদের দেশ থেকে কেউ বিতাড়িত করতে পারবে না। এবং এটা যদি হয়, যারা এটা করছে তাদের বিচার এই পৃথিবী মানুষ একদিন দেখবে, অথবা পরকালে অবশ্যই তাদের কঠিন থেকে কঠিনতম বিচার পরম করুণাময় করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।